ఫ్రిస్కో స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్ కి జరగనున్న ఎన్నికలలో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ పదవికి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ గోపాల పొన్నంగి పోటీ చేస్తున్నారు. స్కూల్ బోర్డు సభ్యుడిగా తన వంతు సహాయం అందిస్తూ వస్తూ ఉన్నారు. విద్యాదానం కార్యక్రమం ద్వారా ఆంధ్ర, తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో పేద విద్యార్థుల కోసం విరాళాలు సేకరించారు. ఫ్రిస్కో స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్ కి జరగనున్న ఎన్నికల్లో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ పదవికి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ గోపాల్ పొన్నగంటి పోటీ చేస్తున్నారు. మే 4న జరిగే ఎన్నికల్లో ఓటు వేసి గెలిపించాలని ఎన్ఆర్ఐలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఫ్రిస్కోలో జరిగిన కిక్ఆఫ్ లో గోపాల్కు చాలా మంది మద్దతు ప్రకటించారు. గోపాల్ పోనింగ్ మనకి ఫ్రిస్కో ఐఎస్టీ ట్రెజరీగా పోటీ చేస్తున్నారు. గోపాల్ నాకు లాస్ట్ 12 years నుంచి తెలుసు. ఎందుకంటే గోపాల్ నేను కలిసి వర్క్ చేసాము. గోపాల్ నేను కలిసి చాలా ఈవెంట్లు చేసాం. సోషల్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఈవెంట్స్ చాలా కూడా చేసాం. వై ఓటు గోపాల్ అంటే నేను ఒకటే చెప్తాను. ఎందుకంటే I know last 12 years he did a lot of work with the community, not for the Frisco ST committee member, and as well as he did a lot of non-profit organizations. He served the community in different ways, and I thought Gopal is the best candidate, and choose for the each and every one and come vote for the May 4th. Hi, I'm Kimberly Church. I am a Frisco ISD teacher at Lebanon Trail High School. I definitely support Mr. Gopal, as does my family. We know that he has a lot of great ideas for our students, for our staff, and for the community, and we can't wait for him to get the chance to serve our community. నా పేరు విజయ్ తొడుపునూరి. ఇప్పుడు మన గోపాల్ పొన్నంగి గారు మన ఫ్రిస్కో డిస్ట్రిక్ట్లో ఎలక్షన్స్లో పాల్గొంటున్నారు. నాకు గోపాల్ గారు గత 10 సంవత్సరాలుగా తెలుసు, అండ్ వారు వెరీ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్ టు కాంటెక్స్ట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఎందుకంటే గోపాల్ గారు చాలా ఈ కమ్యూనిటీలో 10 ఏళ్ళ నుంచి చూస్తున్నాను, ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మన కమ్యూనిటీకి చాలా హెల్ప్ చేశారు. చాలా నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్లో కానీ, పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాలలో కానీ, ఫ్రిస్కో ఐఎస్డి స్కాలర్షిప్ విషయాలలో కానీ చాలా ప్రోగ్రాంలో పాల్గొన్నాము. నేను వారితో చాలా పనిచేశాను. అలాగే నాకు గోపాల్ పొన్నంగి గారు చాలా బాగా తెలుసు, అండ్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్ టు ఓట్ ఫర్ దిస్ పొజిషన్. మనమందరము మన తెలుగువాడిని మన అందరి బాధ్యతగా తీసుకొని మనం అతన్ని గెలిపించాలని కోరుకుంటున్నాను. అందరూ కదలి వచ్చి ఇంటింటికి ప్రతి ఒక్క ఓటు వేస్ట్ చేయకుండా మనమందరం ఆయనకు ఓటు చేసి మన గోపాల్ పొన్నంగి గారిని గెలిపించుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. Hi, I'm John Keating. I'm with Frisco City Council. Lived in Frisco here for about 20 years with my wife Leslie and my 2 sons Zach and Ryan. Both of our kids went all the way through the FISD, through the Frisco ISD, and I worked on the PTA for about 7 years there, and had the Texas PTA Lifetime Member Award for the fundraising we did for the district and for our kids and for our friends and neighbors to make Frisco the best city we possibly could in the district, as great as it can be. So as a Frisco City Councilman, I'm very proud, very happy, very excited to endorse Gopal for Frisco School District as we can keep this partnership alive, keep it strong, keep it vital as we continue to build and grow our city and make Frisco the #1 place to live, work, and play. Thank you, Gopal, for stepping up and taking this on. It won't be easy, but it will be rewarding, it'll be fun, and believe me, it's worth it. Congratulations. Thank you so much. And have worked with him side by side on a lot of activities, a lot of campaigns, a lot of community efforts, and I couldn't be more happy that Gopal is running for school board here in Frisco. I think he's going to be fabulous trustee, and just can't wait for him to start serving. My name is Shrigor, and I want to talk to you about one of my very good friends, and you all know him, I think, by now, because he's been so involved with the community for a long time. His name is Gopal Ponangi. Gopal, namaskar. He's running for a school district in Frisco, as a board member of school district in Frisco. And as I told you, you all know him because he's been in every community organization he's a part of, and he's been doing one thing that I praise about and know about him is that he's very, very sincere, he's very honest, and he has no self-interest in anything that he does. He's been serving community for a long time, and it's time that we see somebody now taking part actively on different boards, school boards, even the council, even the mayor of any of the city that I'd like to see. I would like to see him mayor of Frisco in next few years. So please, I'm appealing to every Indian American here in Frisco,
school district to come out and vote for him. Don't be lazy, don't sit at home and then think that he'll say, you have to come out and encourage other people and appeal and ask your friends to come out and vote for him on the board. So good luck, Gopalji. And I will be very actively working for this. I will contact everyone I know and we'll see you that you are on the board. Hello there, this is Ann Anderson with Gopal. I'm Gopal's campaign treasurer. We are at his kickoff event for his Frisco Independent School District Board of Trustees campaign. We're excited to support Gopal in his efforts with our school district. He has a great vision. He has a huge heart for nonprofit and for our students. I especially like the foundation's donations to students who are not as affluent in the we recognizing that we have need in our city. And so we're very excited, our family, to be supporting you. We're glad that you're running. And if you want to support Gopal, you can with your time and your treasure. And you can, takes many forms of payments. It takes a lot to get a campaign going and moving successfully to the finish line. So let's finish it strong. Hello, I'm Anna Moonen. I know Gopal since long time back. We used to work together. Gopal is a person of great character and integrity, and I trust him in his new endeavor, and I wish him really good luck in the Board of Trustees. ఫ్రిస్కో నగరంలో స్కూల్ బోర్డు కొరకై బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీగా మన తెలుగువారైన గోపాల్ పొన్నంగి గారు కంటెస్ట్ చేయబోతున్నారు. ఇది అరుదైన సిచ్యువేషన్. ఏంటంటే తెలుగువారు యాక్చువల్లీ అమెరికాలో వివిధ పాత్రలు పోషించడం మనం చూసాము ఇదివరకు ఉన్న హిస్టరీలో. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో స్కూల్లో ఉన్న పిల్లలకి ఎన్నో చక్కటి కార్యక్రమాలు రూపొందుతూ ప్రస్తుతానికి వీరు ఆల్రెడీ కొన్ని సేవలు అందించడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ ప్రస్తుతానికి ఈ పరిణామంలో వీరు ఈ స్కూల్ బోర్డుకి ట్రస్టీగా పోటీ చేయడానికి ముందుకు రావడం జరిగింది. వీరి మాటల్లో మనము తెలుసుకుందాం అసలు ఈ స్కూల్ బోర్డులో ఎలాంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి, దీనివల్ల మన భారతీయ సంతతి కలవారికి ఎస్పెషల్లీ ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అనేది వీరిని అడిగి కనుక్కుందాం. నమస్కారం గోపాల్ గారు. నమస్కారం అండి. చెప్పండి, మీరు యాక్చువల్లీ స్కూల్ బోర్డ్ ఎందుకు ఎన్నుకున్నారు? యాక్చువల్లీ నేను ఆల్రెడీ ఫ్రిస్కో స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్లో కాస్త సేవలు ఎలాగో అందిస్తున్నాను అన్నమాట. మొన్ననే ఒక బాండ్ ప్యాకేజ్ ఒకటి అయ్యి దానికి ఎలక్షన్స్ అయ్యాయి. దానికి ఆ బాండ్ ప్యాకేజ్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ ఇవాల్యుయేషన్ కమిటీలో నేను ఆల్రెడీ ఒక మెంబర్గా ఉన్నాను నేను. సో ఆ బాండ్ ప్యాకేజ్లో ఏమేమి ఐటమ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ నేను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి తర్వాత అది చాలా మంచిది మన పిల్లలకి, తర్వాత పేరెంట్స్కి, టీచర్స్కి అని చెప్పి దానికి యాక్టివ్గా క్యాన్వాసింగ్ కూడా చేశాను అనమాట. 60-40 తోటి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది కమ్యూనిటీ. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు నేను లాంగ్ రేంజ్ ప్లానింగ్ కమిటీలో ఉన్నాను అనమాట ఫ్రిస్కో స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్కి. సో ఫ్యూచర్ రెడీ అంటే ఫ్యూచర్కి ఎలాంటి అవసరాలు ఉంటాయి దాన్ని బట్టి ఫోకస్డ్గా ఉన్న యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఇప్పటి నుంచి ఆలోచించి రూపొందించడం జరిగే కమిటీ అనమాట. సో దాంట్లో నేను ఆల్రెడీ ఉన్నాను. తర్వాత నేను ఒక నాన్ ప్రాఫిట్ ఫౌండేషన్ స్థాపించాను, శుభం ఫౌండేషన్ అని. సో దాని ద్వారా ఇక్కడ లోకల్గా ఫ్రిస్కో ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్ అన్న సంస్థ ఏదైతే అవుట్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్కి స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తుందో ఆల్రెడీ స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వడం జరుగుతోంది. ఆ ఫ్రిస్కో ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్లో నేను ఇప్పుడు అడ్వైజరీ బోర్డులో ఉన్నాను అనమాట. సో ఏంటంటే నేను ఎలాగో ఏదో ఒక కార్యక్రమంలో నేను పాల్గొంటూనే ఉన్నాను, ఎస్పెషల్లీ పిల్లలకు సంబంధించింది, ఈ స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్ సంబంధించింది. సో ఒక స్కూల్ బోర్డ్ మెంబర్గా ఉంటే ఒక మంచి ఇంకాస్త సహాయం తర్వాత సేవ చేసే అవకాశాలు ఒక ఫార్మల్ రోల్లో ఉంటే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో నేను ఈ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్కి పోటీ చేయడం జరుగుతుంది. ఫ్రిస్కో నగరం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలంటే ఇక్కడ వేరే ఏ నగరంలో లేని, దాదాపు వేరే నగరాల్లో లేని పరిస్థితి ఉంది ఇక్కడ. ఏంటంటే దాదాపు 13 హై స్కూల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇంచుమించు 10 ఉన్నాయండి. 10 హై స్కూల్స్. అలానే మనకి ఎన్నో మిడిల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. మొత్తం కలిపి ఎలిమెంటరీ, మిడిల్ స్కూల్, హై స్కూల్ దాదాపు 172 ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, క్యాంపసెస్ ఉన్నాయి. అయితే ఇలాంటి పరిస్థితి మిగతా సిటీస్లో, ఇక్కడ చుట్టుపక్కల సిటీస్లో ఇలాంటివి పరిస్థితులు లేవు అనమాట. మనకి జనరల్గా వేరే సిటీస్లో చూస్తే 2 హై స్కూల్స్ ఉంటాయి. అయితే మనకి తెలుసుకోవాల్సిన విషయం, మీరు అసలు ఈ పొజిషన్కి ఎంతో అర్హులని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయితే మనకి తెలుగువారి సపోర్ట్ ఎప్పుడూ మీకు ఉంటుంది. అయితే మీరు ఏం చేయదలుచుకున్నారు అసలు ఇందులో? మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత దీనివల్ల మీరు ఇక్కడున్న సిటిజన్స్కి ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఇవ్వగలుగుతారు? ఎస్, తప్పకుండా. సో నేను అది చెప్పే ముందు 2 విషయాలు చెప్పాలి.
ఒకటేంటంటే ఫ్రిస్కోలో చాలా హై స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఏంటంటే ఇది స్టూడెంట్ ఆపర్చునిటీస్ మోడల్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఒకటో రెండో హై స్కూల్స్ ఉంటే మీకు ఒక ఫుట్బాల్ టీం ఉంటే ఒకటో ఇద్దరు క్వార్టర్ బ్యాక్స్ లేదా అలానే ఉంటాయి. వేరే 10 స్కూల్స్ ఉంటే కనుక 10 మందికి క్వార్టర్ బ్యాక్ రోల్స్ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. 10 బాస్కెట్బాల్ టీమ్ లీడర్స్ ఉండొచ్చు. అంటే లీడర్షిప్కి చాలా మంచి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత వివిధ ప్రాంతాల్లో ఎవరైతే వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకున్నారో అవకాశాలు చాలా ఉంటాయన్నమాట. అందుకే ఇది స్టూడెంట్ ఆపర్చునిటీస్ మోడల్ విధంగా ఇలా చేపట్టారు. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనీ మ్యాగజైన్ వాళ్ళు ఫ్రిస్కో సిటీని వన్ ఆఫ్ ది టాప్ మోస్ట్ సిటీ టు స్టే ఇన్ టు లివ్ ఇన్ అని చెప్పి వాళ్ళు రేట్ చేశారనమాట వాళ్ళ రేటింగ్లో ఇన్ ది ఇయర్ 2018. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు అంత మంచిగా రేట్ చేశారంటే దానికి వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ రీజన్స్ ప్రజలందరికీ ఇక్కడ స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్ బాగుంటేనే ఎవరైనా వెళ్తారు. సో అలాగే ఇక్కడ స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్ చాలా బాగుంది కాబట్టి మంచి వనరులు మంచి ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి చాలామంది వస్తున్నారు. అది చాలా మనందరికీ సంతోషకరమైన విషయం. అయితే ఇప్పుడు నేను ఈ రోల్ తీసుకున్నాక ఏం చేస్తాను అని మీరు అన్నారు. సో దాంట్లో నేను కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండి, అపార్ట్ ఫ్రమ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ది రెగ్యులర్ థింగ్స్ అబౌట్ ది బడ్జెట్ అండ్ దెన్ ఆల్సో ఎన్ష్యూరింగ్ దట్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ కెప్ట్ ఇన్ బే ఇన్ లోవర్గా ఉండాలని. కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్, వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఏంటంటే మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నప్పుడు మనకి చదువుకునేటప్పుడు దేవర్ టూల్స్ ఏముండేవంటే ఒక బ్లాక్ బోర్డు, ఒక చాకు, ఒక బుక్, పెన్సిల్, పెన్ అలానే ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళు టెక్నాలజీ చాలా యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మా అమ్మాయి ఉంది మిడిల్ స్కూల్లో కాస్త చదువుకుని తర్వాత ఇంటికి వచ్చి ఒక యూట్యూబ్లో వీడియో చూస్తుంది. తర్వాత ఒక సగం హోంవర్క్ ఏమో ఒక పేపర్లో ఆన్సర్ చేస్తుంది, మిగతాదేమో గూగుల్ డాక్స్ ద్వారా చేస్తుంది. అంటే ఇది నేర్చుకోవడానికి అటు నేర్పించడానికి టెక్నాలజీని బాగా వాడుతున్నారు. సో నాకేంటంటే దాదాపు 20 సంవత్సరాల నుంచి టెక్నాలజీలో పనిచేస్తూనే ఉన్నాను. సో ఈ టెక్నాలజీని అయితే యూజ్ చేసి ఆప్టిమల్గా, అంటే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని వీళ్ళందరికీ అందించాలి వితౌట్ అగైన్ ఇంపాక్టింగ్ ది ఫైనాన్షియల్ అనమాట. ఇప్పుడు విత్ ఇన్ ది సేమ్ ఫైనాన్షియల్ సెటప్లో ఇంకా బెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ఎలా మనం వాడచ్చు దాని మీద కాస్త ఫోకస్ ఉంచుదామని. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రతి మనిషి, ప్రతి స్టూడెంట్ ఒక ఆంట్రప్రెనరే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక ఆంట్రప్రెనర్ అంటే ఇప్పుడు బిజినెస్ చేయాలనే లేదు. ఒక మ్యూజిషియన్ ఉంటే ఆ మ్యూజిషియన్కి కూడా ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ వీక్, ఎవ్రీ 3 వీక్స్కో వాళ్ళకు ఒక కచేరీ ఉండాలి. సో దే హ్యావ్ టు కంటిన్యూస్లీ ఫోకస్ దట్ మార్కెట్ దెమ్సెల్స్. సో ఇలాంటివి చేయాలంటే ఫ్రిస్కో స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్లో కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ISM అని చెప్పి, YEA అని చెప్పి, యంగ్ ఆంట్రప్రెనర్స్ అసోసియేషన్ ఇలాగా. కానీ అవి ప్రస్తుతానికి కొంతమందికే పరిమితంగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే దానికి కావాల్సింది మెంటర్స్, తర్వాత ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ కావాలి. ఇప్పుడు ఒక 10 మందికి ఏమన్నా ఒక ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా చేయాలంటే ఓ 20 మంది అన్నా ఉండాలి వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయడానికి. సో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ నేను కాస్త ఎన్హాన్స్ చేద్దామని. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మిడిల్ స్కూల్ నుంచి హై స్కూల్కి వస్తే వాళ్ళకు ఒక రకమైన ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. తర్వాత హై స్కూల్ నుంచి మళ్ళీ కాలేజ్కి వెళ్తే ఒక రకమైన ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ పెడితే అదర్ దాన్ ది రెగ్యులర్ థింగ్స్, ఈ ISM, YEA లాంటివి వాళ్ళకి ఇంకాస్త అడ్వాంటేజెస్గా ఉంటుంది వెన్ దే కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది స్కూల్ అనమాట. సో వీటి మీద కూడా నేను ఫోకస్ చేద్దామని నా ఉద్దేశం. థ్యాంక్ యూ అండి. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఫ్రిస్కో నగరానికి దాదాపు చాలామంది తెలుగువారు కానీ, భారతీయ సంతతి గలవారు కానీ అటు కాలిఫోర్నియా నుంచి, ఈస్ట్ నుంచి, వెస్ట్ నుంచి వలస రావడం జరుగుతుంది. యాక్చువల్లీ వాళ్ళ పిల్లల్ని ఫ్రిస్కోలో కరెక్ట్గా సెట్ అవ్వాలంటే మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి? వన్ ఆఫ్ ది సజెషన్ ఏంటంటే పేరెంట్స్ మంచిగా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఉంటే స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రామ్స్లో చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా చదువుకుని ఇంటికి వచ్చి హోంవర్క్ చేసుకుని తర్వాత మామూలు గ్రేడ్స్ వచ్చేస్తే ఆ మోడల్లో ఉంటే పర్వాలేదు. బట్ ఫ్రిస్కో స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్ చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తుంది అన్నమాట. వాళ్ళకి ఏదైనా క్రియేటివ్గా వాళ్ళు ఏమైనా చేయాలన్నా ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్లోని లేదా ఆర్కెస్ట్రాలోను రకరకాల ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. సో కాస్త టైం స్పెండ్ చేస్తే ప్లస్ వాటన్నింటికి మళ్ళీ రెగ్యులర్గా ఒక ఈవెంట్స్ లాగా ఉంటాయి అన్నమాట, జస్ట్ ఫర్ పీపుల్ టు, అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ సెషన్స్ లాగా. సో కాస్త ఇన్ఫర్మేషన్ సెషన్స్ అటెండ్ అయ్యి తర్వాత వెబ్సైట్లోనూ చూస్తే చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నింటిని వాళ్ళు దే కెన్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దోస్ ప్రోగ్రామ్స్. కొన్ని యూనివర్సిటీస్లో కానీ
వేరే స్టేట్స్లో మనం వింటూ ఉంటాం. ఏంటంటే ఈ మన భారతీయ సబ్జెక్ట్ ఒకటి ఇట్లా ఇంక్లూడ్ అయినట్టు ఉంటుంది వారి కరికులంలో లాగా. అలాంటి అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా మనకి ఫ్రిస్కోలో, ఎస్పెషల్లీ ఇంత సంతతి గల భారతీయ సంతతి గల సిటీ నగరం ఏదైతే ఉందో ఇందులో సాంస్క్రిట్, హిందీ, తెలుగు ఇలాంటివి వచ్చే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ముందు? హిందీ అలాంటి లాంగ్వేజెస్కి ఎగ్జామ్ తీసుకునే ఫెసిలిటీ ఆల్రెడీ ఉంది. అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఏంటంటే ఆ ఎగ్జామ్ ఛాలెంజ్ చేస్తుంది అనమాట. సంబడి నోస్ 2 years ఆఫ్ హిందీ ఆర్ 3 years ఆఫ్ హిందీ అలాంటివి అయితే ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి. ఇప్పుడు ప్రజలకి ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక దెన్ వాళ్ళకి ఆ పర్టికులర్ భాష నేర్చుకోవడానికి కూడా ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ఏంటంటే ఆల్రెడీ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి అక్కడ ఎగ్జామ్ పెట్టేసి క్రెడిట్ ఇవ్వడానికి అన్నట్టే ఉంది. ముందు వాళ్ళు నేర్చుకోవడానికి కూడా అవకాశం కల్పించి తర్వాత ఆ ఎగ్జామ్ తీసుకునేవి కూడా చేయొచ్చు అనమాట. అది పాసిబుల్ అందరికీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక. చివరిగా మీరు ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎవరైతే సిటిజన్షిప్ ఉన్నవారు, ఓటు హక్కు ఉన్నవారికి మీరు ఫైనల్గా అపీల్ ఏం చేయదలుచుకున్నారు? ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళకి ఓటు హక్కు ఉంది ఫ్రిస్కో నగరంలో, వారు ఓటు వేసే అవకాశం కూడా ఉంది. అరుదుగా మనం చూస్తాం భారతీయ సంతతి గల వారు ఓట్ బూత్కి వారు రావడం అనేది చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితి. అలాంటి మొత్తం భారతీయులందరికీ ఇక్కడ మీరు ఎలాంటి అపీల్ ఇవ్వదలుచుకున్నారు? తప్పకుండా ఈ ఓటు హక్కు అన్నది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు సద్వినియోగపరచుకోవాలి. మనమందరం చాలా కష్టపడతాం ప్రతి ఒక్క ఏరియాలో, ఆఫీస్లోనే కానీ లేదా ఏదైనా కావాలంటే. అలాంటిది పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి చాలామంది ఫ్రిస్కో స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్నారు. ఇలాంటి ఫ్రిస్కో స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్లో మీ వాడినైనా నేను ఇక్కడికి వచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట. కాబట్టి మీరందరూ నన్ను ప్రోత్సహించి తర్వాత మీరే కాకుండా మీకు తెలిసిన మీ ఫ్రెండ్స్, నేబర్స్, తర్వాత మీ పిల్లల స్పోర్ట్స్ టీచర్ అయి ఉండొచ్చు, మ్యూజిక్ టీచర్ అయి ఉండొచ్చు, వాళ్ళందరితో కూడా నా గురించి చెప్పి తర్వాత వాళ్ళతో కూడా ఓటే ఇస్తే మీలో ఒకడినైనా నన్ను ఎన్నుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మరిన్ని వివరాలకి మీ గురించి తెలుసుకోవాలంటే మీ వెబ్సైట్? తప్పకుండా నాకు ఫేస్బుక్ అండ్ వెబ్సైట్ ఉన్నాయండి. gopalforfisd.com, gopalforfisd.com అది వెబ్సైట్. సేమ్ నేమ్ తోటి ఫేస్బుక్లో కూడా ఉంది, గోపాల్ ఫర్ FISD. గోపాల్ పొన్నంగి అని వెతికినా కానీ తెలుస్తుంది ఫేస్బుక్లో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. సో ఇది సంగతి. మనతో పాటు గోపాల్ గారు ఎన్నో విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. ఎస్పెషల్లీ ఫ్రిస్కో నగరానికి మన తెలుగువారైన గోపాల్ గారు ఈ స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్ సేవలు అందించడానికి చాలా అవసరం మనకి. సో ప్రత్యేకంగా వీరు అపీల్ చేయడం జరిగింది ఏంటంటే ఓటు హక్కు ఉంటే May 4th నాడు మీరు తప్పకుండా ఓటింగ్ బూత్కి వచ్చి తప్పకుండా గోపాల్ని గుర్తుంచుకొని మన తెలుగువారి జయానికి దోహదపడతారని ఆశిస్తూ వారి మాటల్లో వెంకట్ ముల్కుట్ల, డాలస్.